شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ عالیہ سید سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ آج آزاد جموں کشمیر کا 76واں یوم تاسیس ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے اور یہاں سے ہم پورے شدومت سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے: صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر۔ اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا کر عالمی برادری کو تنازع کشمیر کے فوری حل کی اہمیت سے آگاہ کریں: کل جماعتی حریت کانفرنس۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آزاد جموں کشمیر کا 76واں یوم تاسیس آج ملی جوش و خروش اور اس تجدید عہد کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ بھارت کے ناجائز قبضے سے جموں کشمیر کی آزادی اور پورے مقبوضہ علاقے کے پاکستان کے الحاق تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ دن کا آغاز ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا۔ مساجد میں پاکستان کی خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ دن کی مناسبت سے مرکزی تقریب دارالحکومت مظفر آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی، سالمیت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اس دن کی مناسبت سے آزاد جموں کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقاریب، پرچم کشائی اور دعائیہ تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشن یوم تاسیس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ بھارت مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے عالمی دہشت گرد کے طور پر سامنے آیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور مودی بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو جب بھارتی فوجیں کشمیر پر قابض ہوئی تھیں تو کشمیر اس دن 27 اکتوبر کو پوری دنیا بالخصوص لندن، نیو یارک، برسلز، پیرس، برلن اور دنیا کے دیگر ممالک میں یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کریں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے اور یہاں سے ہم پورے شدومت سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ریاست بھر کی طرح میرپور میں بھی آزاد جموں کشمیر حکومت کا 76واں یوم تاسیس ضلع میرپور میں نہایت ہی عقیدت و احترام اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ جب تک بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر آزاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک کشمیری اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یوم تاسیس کے سلسلے میں مرکزی تقریب میونسپل کارپوریشن کے سبززار پر منعقد ہوئی۔ کمشنر چودھری شوکت علی، DIG چودھری سجاد حسین، ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے آزاد کشمیر اور پاکستان کی پرچم کشائی کی۔ ٹھیک 8:58 پر سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ تقریب میں تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی، پاکستان کی سلامتی، ترقی و خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء و غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کے ناجائز تسلط سے آزاد کروانے کے لیے کشمیری اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس طرح بھمبر، کوٹلی، ڈڈیال، اسلام گڑھ، چکسواری سمیت دیگر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی یوم تاسیس کی تقاریب منعقد ہوئیں جس میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی گئی۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फरीदा बहनजी ने श्रीनगर से जारी एक बयान में आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और अवाम को 76वें यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की अमली मदद के लिए एक हकीकी बेस कैंप का किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का यौम तासीस मनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के अवाम मुसलसल भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं और लाखों काबिज भारतीय अफवाज उन पर जुल्म व तशद्दुद जारी रखे हुए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागिर ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में कहा है कि 24 अक्टूबर कश्मीरियों की तारीख का अहम और यादगार दिन है, जब भारतीय गुलामी से आज़ादी और हक खुद इरादियत के वसूल के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था। उन्होंने कहा कि इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जदोजहद जारी रखने के अज़म की तजदीद की जाती है। ये खबरें आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर से एक साथ नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाकर आलमी बिरादरी को तनाज़ा कश्मीर के फौरी हल की अहमियत से आगाह करें, क्योंकि 3 जोहरी ताकतें इस देरीना तनाज़े की फरीक हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजों ने तकसीम बरसगीर के मंसूबे की खुला खिलाफ वर्जी करते हुए और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ जम्मू कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर इस पर गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर कब्जा कर लिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में दुनिया भर में मुकीम तमाम कश्मीरियों से 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 78 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम आलमी इदारे ने देरीना हल तलब तनाज़ा कश्मीर के बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर वजूद में आए और आलमी इदारा अब तक मसला कश्मीर पर 5 करारदादें मंजूर कर चुका है। अप्रैल 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 के मुताबिक कश्मीर की आज़ादी और हक खुद इरादियत को यकीनी बनाया गया है। नवंबर 1951 को मंजूर की गई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 96 में कश्मीर में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी कराने की ज़मानत फराहम की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुतअद्दिद करारदादों की मंजूरी के बावजूद भारत कश्मीरियों को उनका नाकाबिल तंसीख हक खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने कश्मीर को 1948 में गैर कानूनी तौर पर इलाक़ का जिम्मेदार ड्रामा रचाया और अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को यकतरफा तौर पर मनसूख किया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा है कि 1945 में अपने क़याम के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सी कामयाबियों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत और गैर मुल्की कब्ज़े से आज़ादी दिलाने में नाकाम रहा है। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 78 साल मुकम्मल होने के मौके पर कहा कि गज़ा में इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनियों का जारी कत्ले आम और भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के लोगों के इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों की सबसे वाज़ेह मिसालें हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने आलमी इदारे की 78 साला खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतअद्दिद तनाज़ात को हल करने, आलमी अमन सलामती, हथियारों पर काबू पाने, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की और दुनिया भर में इंसानी हुकूक को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा
چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 27، سری نگر 20، جموں 30، گلگت 16 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔